નમસ્કાર. ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિક વલસાડના કેમિકલ ઇજનેરી વિભાગ દ્વારા કેમિકલ સંસદનું આયોજન કરેલ છે. કેમિકલ સંસદનું આયોજન કરવાનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓને લોકતાંત્રિક કામગીરીથી જાગૃત કરવાનો છે. લોક સંસદથી વિદ્યાર્થીઓની કોલેજ પ્રત્યેની ફરજોથી જાણ થશે. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને લગતી મુશ્કેલીઓના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાની વૃત્તિ વિદ્યાર્થીઓમાં આવશે. કેમિકલ સંસદથી વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વનો ભાવ, પ્રશ્નોની નિરાકરણ લાવવાની વૃત્તિ તથા કાર્ય કટિબદ્ધતા જેવા ગુણોનો વિકાસ થશે. ચાલો હવે નિહાળીએ કેમિકલ સંસદ. Dr. A.C. Dhaneshwar sir, a very warm welcome sir. Thank you so much for your presence today. I welcome head of all the departments, faculty members, admin staff and all the students. Thank you so much for being spectators for the job. I request everyone present over here to please keep their phones aside to allow for visitors. Please, sir, for awareness of democratic operations for the students. As part of the world's largest democracy, every Indian should know the role of the democracy. Students of Chemical Engineering Department are showcasing this. Now, I would like to request respected principal ma'am and respected sir to please grant us the permission to proceed towards the chemical science. The Constitution of India. The Constitution of India is the country's supreme law, as it is important for several reasons, such as fundamental rights of an individual, protection of a community or individual, right of a constitutional remedies, and independent judiciary. The Constitution of India is in itself interesting because it is the lengthiest written constitution in the world with a perfect blend of rigidity and flexibility. The Constitution is important to provide a set of basic rules that allows better performance and working of a peaceful society. The Constitution works on three major pillars, which are the legislature, the executive, and the judiciary. Under the guidance of the father of the Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, the Constitution Assembly set up a drafting committee for visualizing the Indian Constitution on 29 August 1947. They adopted the Constitution on 26 November 1949 and it came into force on 26 January 1950. The Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document. The Dominion of India finally became the Republic of India. And the Parliament of the country is the most important for working of the Constitution. Now we can proceed towards our next answer. હું માનનીય સચિવ કૌશલ પટેલે આગ્રહ કરીશ કે તેઓ નવનિર્વાચિત સદસ્યોને શપથ ગ્રહણ મંત્રી શ્રી ઉમંગ કાશિયાણીને વિનંતી કરું છું કે આગળ આવીને शपथ ग्रहण करें। उमंग काशियानी जो केमिकल सांसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की संप्रभुता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद का मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। મંત્રી શ્રી પટેલ પ્રિયાંશીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આગળ આવે અને શપથ ગ્રહણ કરે। मैं सुश्री प्रियांशी जो केमिकल संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की संप्रभुता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। કેમિકલ સંસદ 22 માર્ચ 2024 ની કાર્યવાહી શરૂ કરી। માનનીય સદસ્યો, કેમિકલ સંસદના આ સત્રમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના સમયમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ દેશના વિકાસમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે। આ વિકાસમાં આપણી સરકારી પોલિટેકનિક વલસાડનું પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહેલું છે તથા કેમિકલ શાખાના વડા શ્રી માનનીય ડોક્ટર A.C. ધનેશ્વર સરના માર્ગદર્શન હેઠળ કેમિકલ વિભાગ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યું છે। સરના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણી કેમિકલ શાખાના
તે માટે ટેકનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ પણ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ પર્યાવરણ પ્રત્યે જાગૃત બને છે તે માટે ડાયરેક્ટરમાં વૃક્ષારોપણ અને સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ જેવા પણ કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ શારીરિક તંદુરસ્તી જળવાય તે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસનું પણ સેલિબ્રેશન કરવામાં આવે છે. એસએસઆઈ ઉષા તથા વુમન ડેવલપમેન્ટ સેલ અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો કરીને વિદ્યાર્થીઓને અલગ અલગ પદ્ધતિ સાથે જાગૃત કરવામાં આવે છે. આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વિપક્ષના નેતા શ્રી યશ એરન સરને વિનંતી કરી છે કે તેઓ એમના વિચાર રજૂ કરે. હું આપના માધ્યમથી સંસદને જગાડવા માંગુ છું કે આપણા કેમિકલ વિભાગ પ્રગતિના પંથે છે. કેમિકલ વિભાગમાં ઘણી બધી સારી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈને એને પોતાનો સર્વાંગી વિકાસ સાધે છે. પણ હું ચિંતિત છું વિદ્યાર્થીના વિકાસને લઈને. હું ચિંતિત છું વિદ્યાર્થીના શિસ્તતાને લઈને. હું ચિંતિત છું વિદ્યાર્થીઓના પરિણામને લઈને. હું ચિંતિત છું વિદ્યાર્થીઓના રોજગારને લઈને. આપણે આ આધુનિક યુગમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. જેઓ આ યુગ સાથે વિદ્યાર્થી ચાલી શકે અને પોતાનો વિકાસ સાધી શકે તે માટે તમે શું પગલાં લઈ રહ્યા છો? વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક કાર્ય સાથે બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ ભાગ લે તેમનો ઉત્સાહ વધે તે માટે કયા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે? વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્તતા જળવાઈ રહે તે માટે કયા પગલાં ભરાઈ રહ્યા છે? કોલેજ પરિસરની અંદર સ્વચ્છતા જળવાઈ રહે અને શાંતિપૂર્વક વાતાવરણ જળવાઈ રહે તે માટે વિદ્યાર્થીઓમાં કયા જાગૃતિના પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે? હું આટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સરકાર તરફથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી પ્રિયાંશુ પટેલને વિનંતી છે કે તેઓ વિચાર રજૂ કરે. પ્રધાનમંત્રી આજરોજ ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિક વલસાડના રસાયણ વિભાગના સર્વોચ્ચ અને સર્વાંગી વિકાસ હેઠળની આજની સંસદ સભામાં ભાગીદાર બનવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત છું. હું માનનીય સ્પીકરશ્રી તથા ઉપસ્થિત માનનીય મંત્રીગણો તેમજ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું તેમજ સૌને અભિનંદન પાઠવું છું. આપણી કોલેજમાં કેમિકલ વિભાગને અભ્યાસ કરતા સર્વે વિદ્યાર્થીઓને એક ઉત્તમ રોજગારી તેમજ વિકસિત ભારતને વિકાસશીલ દેશ તેમજ ઔદ્યોગિક દિશામાં આગળ લાવવા માટે ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તદુપરાંત આજના સમયમાં કેમિકલ વિભાગ વિશે વધુમાં વધુ દેશવાસીઓને માહિતગાર કરવા માટે આજરોજ હું આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છું. મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આપણી કોલેજમાં ઘણી બધી ઇવેન્ટ જેમ કે વૃક્ષારોપણ, સ્પોર્ટ વીક, એક્સપર્ટ લેક્ચર્સ તેમજ વિદ્યાર્થીઓને વધુમાં વધુ માહિતગાર કરવા માટે ઘણી બધી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેમનો ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો છે. તેમજ કેમિકલ બ્રાન્ચમાં કોલેજમાં ટીચર્સ ડે તેમજ વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ રોજગારી મેળવી શકે તે માટે એક્સપર્ટ લેક્ચર્સનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવેલ છે. જેના લાભરૂપે વર્ષ 2023 દરમિયાન ડિપ્લોમા ઇન કેમિકલ બ્રાન્ચનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ આપણી કોલેજમાંથી ટ્રેનિંગ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂમાં સિલેક્ટ થઈ કોલેજનું ગૌરવ વધાર્યું છે. જેમાં વર્ષ 2023માં 191 સ્ટુડન્ટમાંથી 103 સ્ટુડન્ટ પ્લેસમેન્ટ થ્રુ સિલેક્ટ થયા છે. તેમજ કેટલાક સ્ટુડન્ટ કેમિકલ બ્રાન્ચ વિશે વધુમાં વધુ અભ્યાસ કરવા માટે આગળ વધ્યા છે. આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હવે હું પ્રધાનમંત્રી
મંત્રી શ્રી પ્રિયાંશુ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ નવા મંત્રીઓને ઉપસ્થિત માનનીય મંત્રીગણોનો પરિચય આપીશ. સૌપ્રથમ કેમિકલ પાર્લામેન્ટરી એક્ટિવિટી મિનિસ્ટર ભૌતિક મિસ્ત્રી, ડિસિપ્લિન મિનિસ્ટર ધ્રુવ પંડ્યા, એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર મનસ્વી ગાર્ગે, કેમિકલ પ્રોસેસ મિનિસ્ટર રોહિત પાટીલ, પોલ્યુશન કંટ્રોલ એન્ડ સેફ્ટી મિનિસ્ટર મોહમ્મદ તલહા. આપ સૌનો ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આટલું કહી હું મારી વાણીને વિરામ આપું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીને પૂછવા માંગુ છું કે ભારતના નાગરિક તરીકે વોટિંગનું શું મહત્વ હોઈ શકે તેની માહિતી જણાવજો. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે હું સરકારશ્રી તરફથી ભૌતિક મિસ્ત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું. હું આપણા માધ્યમથી માનનીય વિપક્ષના નેતાને જવાબ આપવા માંગીશ કે ભારતના નાગરિકો માટે મતદાન મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે તેમને લોકશાહી ક્રિયામાં ભાગ લેવાની, તેમના હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નેતાઓને અધિકાર આપી અને તેમને કામોની જવાબદારી સોંપે છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે દેશની દિશા ઘડવામાં દરેક નાગરિકનો અવાજ છે તથા એક સ્વસ્થ લોકશાહીની કામગીરીમાં ભાગરૂપ બને છે. મતદાન એ સમુદાયને તેમની જરૂરિયાતો અને ચિંતાઓની હિમાયત કરવા માટે એક મંચ આપી તેમને સમાનતા અને સામાજિક ન્યાયને પ્રોત્સાહन આપે છે. આટલું કહીને હું મારી વાણી अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री से पूछना चाहता हूं कि 2024 के लिए अपने कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर का शेड्यूल समझाएं. સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે હું સરકારશ્રી તરફથી અલ્હાઝને વિનંતી કરું છું. અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માન્ય વિપક્ષના નેતાશ્રીને જવાબ આપવા માંગીશ કે હું એકેડેમિક કેલેન્ડરની માહિતી આપવા માંગુ છું. પહેલા તો ટર્મની શરૂઆતમાં આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેનું સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ. ત્યારબાદ સ્ટુડન્ટ માટે સમર ઇન્ટર્નશીપ રાખવામાં આવે છે, જેમાં સ્ટુડન્ટે જે કંપનીમાં જઈને કંપનીની ટ્રેનિંગ લેવાની રહે છે. તદુપરાંત આપણે ઘણા બધા ડેનું સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ, જેમ કે યોગા ડે, ટીચર્સ ડે, એન્જિનિયર્સ ડે, નેશનલ સેફ્ટી ડે વગેરે આપણે સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ. ટર્મ દરમિયાન સ્ટુડન્ટ માટે એક્સપર્ટ લેક્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ પણ રાખવામાં આવે છે. સ્ટુડન્ટે ટર્મ દરમિયાન 2 મિડ એક્ઝામ આપવાની રહે છે. અધર એક્ટિવિટી જેમ કે ટ્રી પ્લાન્ટેશન, સ્વસ્થ અવેરનેસ વગેરે પણ રાખવામાં આવે છે. ટર્મના એન્ડમાં સ્ટુડન્ટે માઇક્રો પ્રોજેક્ટ એન્ડ સબમિશન કરવાનું રહે છે. હું આટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે એક વિદ્યાર્થી તરીકે કોલેજ પ્રત્યે આપણી શું ફરજ હોઈ શકે છે? પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે હું સરકારશ્રી તરફથી ધ્રુવ પંડ્યાશ્રીને વિનંતી કરું છું. પ્રથમ મેં માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી પ્રધાનમંત્રી અને વિપક્ષના નેતાને તેમના શબ્દો માટે આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું અને વિપક્ષના નેતાને જે પ્રશ્ન કરેલો છે તેનો જવાબ આપવા માગું છું. સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થીએ નિયમિત રીતે હાજર રહીને એન્જિનિયરિંગનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ લેબના ઇક્વિપમેન્ટનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી પ્રાયોગિક જ્ઞાન પણ મેળવવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીએ કોલેજમાં યોજાતી કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ અને એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝમાં ભાગ લેવો જોઈએ, જેનાથી તેમનામાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પણ થઈ શકે. વિદ્યાર્થીએ કોલેજનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ જળવાઈ રહે તે માટે સજેશન બોક્સમાં પ્રતિસાદ આપતું રહેવું જોઈએ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી અન્ય વિદ્યાર્થીઓને કોલેજને લાભ થઈ શકે તેવા કાર્યો યોજવા જોઈએ. આ વાક્ય પૂર્ણ કરીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે રેગ્યુલર લેક્ચર ભરવાનો ફાયદો શું હોય છે? સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે હું સરકારશ્રી તરફથી પ્રિયાંશી પટેલે વિનંતી કરું છું. જવાબ આપવા માંગીશ કે નિયમિત લેક્ચર ભરવાથી કોર્સને લગતી ઊંડી સમજ કેળવાશે, કોર્સને વિશે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાશે તથા પ્રશ્નો ઉપલબ્ધ કરાવવાથી વિદ્યાર્થીઓને જે તે સમયે પ્રશ્ન હલ કરી શકાશે. નિયમિત લેક્ચર ભરવાથી એક સારું મજબૂત શૈક્ષણિક કૌશલ્ય વિદ્યાર્થીમાં કેળવાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે તથા લેબના ઇક્વિપમેન્ટ સાથે સક્રિય જોડાણ કરી વધુ પ્રાયોગિક અનુભવ લઈ શકાશે. આટલું કહી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે વિદ્યાર્થીઓને કયા કયા પગલાઓ લેવામાં આવશે? વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન
સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે સ્ટુડન્ટ્સને કયા કયા પગલાઓ લેવા જોઈએ. કોલેજમાં સેમિનારનું આયોજન કરાવશું જેથી વિદ્યાર્થીઓની કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ ડેવલપ થશે. વિદ્યાર્થીઓની ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ કરાવશું જેથી તેમનું ટેકનિકલ નોલેજ મેળવશે. ફિનિશિંગ સ્કૂલ તેમજ વધવાની ગ્રુપ દ્વારા સંચાલિત સોફ્ટ સ્કિલના પ્રોગ્રામ્સ આયોજન કરશું. વિદ્યાર્થીઓનું કૌશલ્ય વધારવા માટે ઓનલાઈન કોર્સ તેમજ તેની અનુરૂપ લેંગ્વેજ લેબની વ્યવસ્થા કરશું. સોફ્ટ સ્કિલ્સ પર ભાર મૂકવા ઇન્ટર્નશિપ અને પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કરાવશું. વિદ્યાર્થીઓને ટીમ વર્ક માટે પ્રોત્સાહન કરશું જેથી તેઓ ઇન્ડસ્ટ્રીના વધુ સારી રીતે કામ કરી શકે. હું આશા રાખું છું કે વિપક્ષના નેતા મારા જવાબથી સંતુષ્ટ થશે. હું આપણા માધ્યમથી માન્ય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે લેબમાં થતા એક્સપેરિમેન્ટ્સને વધુ અસરકારક કેવી રીતે બનાવી શકશો તેની માહિતી વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી જય ગણેશશ્રી વિનંતી કરું છું. અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માન્ય વિપક્ષના નેતાએ પૂછેલા પ્રશ્ન લેબમાં થતા એક્સપેરિમેન્ટને વધુ અસરકારક કેવી રીતે બનાવી શકાય તેનો જવાબ આપવા માંગુ છું. લેબમાં સંપૂર્ણ સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા અપાવી છે. જરૂરી સાધનો અને સામગ્રીની ઉપલબ્ધતા કરાવીશું. પ્રયોગો અને સાધનો માટે પરવાનગી અપાવીશું જેથી વિદ્યાર્થી વધુમાં વધુ લાભ લઈ શકે. સેફટીનો લગતી તમામ સુવિધાઓ કરાવીશું જેથી જાનહાનિ થતી અટકાવી શકાય. એક્સપેરિમેન્ટ પ્રોસેસ દરમિયાન થતા કાર્યોને ગાઈડન્સ અને ફીડબેક અપાવીશું જેથી વધુ અસરકારક બનાવી શકાય. કોઈ સમસ્યા હોય તો તેનું નિવારણ લાવીશું. સ્ટુડન્ટને ટ્રેનિંગ અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરાવીશું જેથી તેને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધુ કામ કરી શકે. આટલું કહ્યું મારી ભાષાને વિનંતી. હું આપના માધ્યમથી માન્ય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે ઇન્ડસ્ટ્રી માંગને પહોંચવા વિદ્યાર્થીઓ ભણતર કેવી રીતે અદ્યતન બનાવશું તેની માહિતી જણાવશો. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી ઉમંગ આસાને વિનંતી કરું. માધ્યમથી વિપક્ષના નેતાને જવાબ આપવા માંગીશ કે ઇન્ડસ્ટ્રી માંગને પહોંચવા માટે વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસક્રમ કઈ રીતે અદ્યતન બનાવશું. અભ્યાસક્રમમાં ઇન્ટર્નશીપ કો પ્રોગ્રામ જેવા પ્રોગ્રામનો સમાવેશ કરાવશું. ગેસ્ટ લેક્ચર અને મેન્ટરશીપ માટે કંપનીઓ સાથે ભાગીદારીનું પ્રોત્સાહન અપાવશું. સ્ટુડન્ટ્સને સ્થાનિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અનુભવ કરાવશું જેથી તેઓની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સમજવા માટે મદદરૂપ થાય. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક્સપર્ટ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના સંસ્થાઓ સાથે સહયોગ કરીને જ્ઞાનનો અનુભવ તથા જ્ઞાનનું વિકસિત કરશું. ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટની સ્થિતિ પ્રમાણે અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરશું. હું આશા રાખું છું કે મારા જવાબથી વિપક્ષના નેતા સંતુષ્ટ થયા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે ડિપ્લોમા કર્યા બાદ ડિગ્રી કે નોકરી કરવી તેની માહિતી જણાવશો. વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી પ્રણવ ચૌધરીશ્રીને વિનંતી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માન્ય વિપક્ષના નેતાશ્રીને જવાબ આપવા માંગીશ. ડિપ્લોમા કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીએ ડિગ્રી કરવી કે નોકરી કરવી એ પોતાની ચોઈસ પર આધાર રાખે છે. જે વિદ્યાર્થી એન્જિનિયરિંગમાં વધુ જ્ઞાન મેળવવા માંગતો હોય તે વિદ્યાર્થી ડિગ્રી કરી શકે. જે વિદ્યાર્થી ઇન્ડસ્ટ્રીનો અનુભવ લેવા માંગતો હોય તે વિદ્યાર્થી જોબ અપનાવી શકે છે. તે વિદ્યાર્થી ડિપ્લોમા કોલેજ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટનો લાભ લઈ શકે છે. રિલાયન્સ, અતુલ લિમિટેડ, ટાટા કેમિકલ્સ, આદિત્ય બિરલા, બેકલોટ ફાર્મામાં પોતાનું જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવ બોલીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હું આપણને માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો આપણા દેશ વિકાસને શું ફાળો હોય છે કે તમે તેની માહિતી વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી મનસ્વી ગાંધીશ્રીને વિનંતી કરું. માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રીને જવાબ આપવા માંગીશ કે રાસાયણિક ઉદ્યોગ, કૃષિ, આરોગ્ય સંભાળ, બાંધકામ અને ઉત્પાદન જેવા વિવિધ ક્ષેત્રો માટે આવશ્યક સામગ્રી પ્રદાન કરીને દેશના વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી શકે છે. આર્થિક તેમજ નોકરીઓનું સર્જન કરે છે, નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને અદ્યતન તકનીકો અને ઉત્પાદનોના વિકાસમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.
હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં AI કઈ રીતે ઉપયોગી બનશે? વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી શશી નાયકાશ્રીને વિનંતી. આપના માધ્યમથી માનનીય વિપક્ષના નેતાને જવાબ આપવા માંગીશ. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં AIના યુઝથી કેમિકલ પ્રોસેસની ઇફિશિયન્સીમાં વધારો થશે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફેલિયરની પ્રિડિક્શન કરી આપશે. પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી હંમેશા એક સરખી પડશે. વેસ્ટ અને એમિશન ઘટાડી એન્વાયરમેન્ટ પર થતી આડઅસરને અટકાવશે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થતા વર્કલોડને ઓછો કરશે. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થતા એક્સિડન્ટ અને હ્યુમન એરરને ઓછી કરશે. હું આટલું કહીને મારી વાતને હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે આપણી કોલેજમાં રિડ્યુસ, રિફ્યુઝ અને રિસાયકલ સૂત્રનું કઈ રીતે સાર્થક કરશું? વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી પાર્થ પટેલશ્રીને માનનીય અધ્યક્ષ, હું આપના માધ્યમથી માનનીય વિપક્ષના નેતાને જણાવવા માંગીશ કે સૌપ્રથમ કચરાને ઘટાડવા અને તેને રિયુઝ, રિડ્યુસ અને રિસાયકલ કેવી રીતે કરવું તેની જાણકારી માટે વર્કશોપ સેમિનાર કરવા, વિવિધ પ્રકારના કચરા માટે અલગ અલગ કચરા પેટી પૂરી પાડવી, જેમ કે સૂકા કચરા માટે અલગ કચરા પેટી, ભીના કચરા માટે અલગ કચરા પેટી અને કાચની વસ્તુઓ માટે અલગ કચરા પેટી રાખીશું. જે વસ્તુઓ રિસાયકલ થઈ શકે તેને અલગ કરીશું. રિસાયકલ, રિડ્યુસ અને રિડ્યુસ અને રિયુઝને હજુ સારી રીતે સમજીએ. પહેલું છે રિયુઝ. રિયુઝનો અર્થ થાય છે કે ઉત્પાદનોનો એકવાર ફરીથી ઉપયોગ કરો અને પછી તેનો રિયુઝ કરો. તે સામગ્રીની સેલ્ફ લાઈફને લંબાવે છે અને તેનો વધારાનો ઉપયોગ કરે છે, જેનાથી સંસાધનોનો બગાડ ઓછો થાય છે. જૂની પાર્ટ્સોને રિયુઝ કરીને બીજા કામમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. બીજું છે રિડ્યુસ. રિડ્યુસનો હેતુ સંસાધનનો વપરાશ ઘટાડવાનો છે, જેથી તેમની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ટૂંકી બનશે. આમ એક કચરો ઘટાડવાને પગલાંને સમજવાનો પણ ભાગ છે, જેમ કે સ્માર્ટ પેકેજિંગનો ઉપયોગ. જેમ પ્લાસ્ટિકને બદલે બાયોડિગ્રેડેબલ અથવા પેપર પેકેજિંગનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. રિસાયકલનો અર્થ છે કે ઉપયોગી સામગ્રીને યાદ કરી અને પુનઃ ઉપયોગ માટે પુનઃ પ્રક્રિયા કરી. આનાથી સંસાધનોનો બગાડ ઓછો થાય છે. ધાતુ અથવા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગમાં પુનઃ ઉપયોગ માટે પ્લાસ્ટિકની બોટલને રિસાયકલ કરી શકાય છે અને વપરાયેલા કાગળને પણ રિસાયકલ કરી નવો કાગળ બનાવી શકાય છે. આ કહીને હું મારી વાતને माननीय अध्यक्ष श्री, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री से पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे देंगे? સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી આયુષ પરમારશ્રીને વિનંતી. હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીને પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા કહેવા માંગુ છું કે એક સમર્પિત સેટ અથવા કમિટીની સ્થાપના કરવી, ફરિયાદો સબમિટ કરવા માટે ચેનલ, ગ્રુપ કે ડ્રોપ બોક્સ પ્રદાન કરવા, તમામ ફરિયાદો અને નિવારણના પરિણામનું આઉટપુટ નોટ ડાઉન કરવું, ફરિયાદો સ્વીકારવા અને ઉકેલ માટે ચોક્કસ સમય આપવો, ફેકલ્ટી તાલીમ આપવી અને વિદ્યાર્થીઓમાં જાગૃતિ વધારવી, ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિમાં સતત સુધારા કરવા. આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું. હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે લેબમાં કામ કરતી વખતે કઈ કઈ કાળજીઓ રાખવી જોઈએ તેની માહિતી. માનનીય વિપક્ષના સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી મનદીપ ચાવડાશ્રીને. માનનીય શ્રી, હું તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહેવા માંગુ છું કે લેબમાં કાર્ય કરતી વખતે શાંતિ જાળવવી જોઈએ અને ડિસિપ્લિન મેન્ટેન રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ કોસ્ટલી કેમિકલનો બિનજરૂરી ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સર અને મેડમ આપેલી ઇન્સ્ટ્રક્શનનું પાલન કરવું જોઈએ. જે પણ લેબ વર્ક કરીએ છીએ તેમાં કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ અને રિએક્શનને ધ્યાનમાં રાખીને લેબ વર્ક કરવું જોઈએ. લેબ કાર્ય સલામતી બાબતે ધ્યાનમાં રાખીને પીપી, પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેને લેબ વર્ક કરવું જોઈએ. કોઈપણ લેબમાં કાર્યનો જો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો હોય તો શિક્ષકને પૂછીને તેનો જવાબ મેળવવો જોઈએ. આટલું કહીને હું મારા વાણી. હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થતા અકસ્માત અથવા બચાવ રોકવા માટે કયા કયા પગલાઓ લેવા જોઈએ તેની માહિતી જોઈએ. સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો ઉત્તર આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી મોહમ્મદ તલાશ્રી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માન્ય વિપક્ષના નેતાશ્રીને જવાબ આપવા માંગીશ કે સૌ પ્રથમ એમ્પ્લોયની સેફ્ટીના સાધનોની વ્યાપક તાલીમ અપાવીશ. પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગમાં વધારો કરાવીશ.
નિયમિત સેફ્ટીના સાધનોની નિરીક્ષણ અને જાળવણી કરાવીશ. કેમિકલને યોગ્ય રીતે સુરક્ષિત સ્ટોર કરાવીશ. ઇમરજન્સી એલર્ટ માટે સાઉન્ડ તથા ઇમરજન્સી ડોર રખાવીશ. ફર્સ્ટ એડ કીટ જેવા મેડિસિનને પ્લાન્ટમાં ગોઠવીશ. સેફ્ટી વિશેના નિયમોનું કડક રીતે પાલન કરાવીશ. હું આટલું કહીને મારી વાણી વિરામ આપીશ. હું આપણના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી નીકળતા પ્રદૂષણના કાર્બન ઇમિશનના લીધે લેવલને આપણે કઈ રીતે ઘટાડી શકીએ, તમે તેની માહિતી જણાવો. સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી ભૂમિ પટેલ માન્ય અધ્યક્ષ, હું આપના માધ્યમથી માન્ય વિપક્ષના નેતાશ્રીને જવાબ આપવા માંગીશ કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી નીકળતા પ્રદૂષણના લીધે વધતું કાર્બન ઇમિશન લેવલને ઘટાડવા માટે કેટલાક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મિથેનનું ઇમિશન ઘટાડવા માટે કચરાનું વ્યવસ્થાપન, પ્રકૃતિઓનો સુધારો કરાવીશ. ઇમિશનના કડક નિયમો પર અમલ કરાવીશ. સસ્ટેન પ્રયાસો અપનાવવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રોત્સાહિત કરીશ. કાર્બન ઇમિશન ઘટાડવાના મહત્વ વિશે જાગૃતિ ફેલાવીશ અને લોકોને તેનું માર્ગદર્શન પૂરું પડાવીશ. કાર્બન ઇમિશન ઘટાડવાના મહત્વ વિશે લોકોને શિક્ષિત કરાવીશ. હું આટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપણા માધ્યમથી માન્ય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે બજારમાં વેચાતા ફેક કેમિકલને કેવી રીતે ઓળખવું. સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી નયન પટેલશ્રી. અધ્યક્ષશ્રી, હું મારા માધ્યમથી જે વિપક્ષના નેતાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે જણાવવા માંગીશ કે ફેક કેમિકલને બજારમાં વેચાતા આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ. એના માટે આપણે અમુક પગલાં લેવા જોઈએ, જેમ કે પેકિંગ ચેક કરવું, લેબલ ચેક કરવું. આપણે કોઈ કેમિકલ દુકાનદાર પાસેથી લઈએ છીએ તો તે સર્ટિફિકેટ ધરાવે છે કે નહીં એ ચેક કરવું, તથા કોઈ સાધનોની મદદથી આપણે કેમિકલની ખાતરી કરવી. પછી કોઈ લેબલ લગાવેલું હોય તો લેબલ સ્કેન કરીને કેમિકલની આપણે ચકાસણી કરવી જોઈએ. આ પગલાઓથી આપણે બજારમાં વેચાતા ફેક કેમિકલને ઓળખી શકાય છે. આટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી નીકળતા ગ્રીન હાઉસ ગેસને એ મશીનને કઈ રીતે ઓછું કરી શકાય. સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી આર પટેલશ્રી. માનનીય અધ્યક્ષ, હું આપના માધ્યમથી માનનીય વિપક્ષના નેતાશ્રીને જણાવવા માંગીશ કે સિમેન્ટના ઉદ્યોગના પ્રકારો અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા વિશે વિગતમાં ગયા વિના હું કેટલીક મુખ્ય તકનીકોનો ઉલ્લેખ કરું છું જે ગ્રીનહાઉસ ગેસને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. ક્લિકરનું ઉત્પાદન અન્ય સામગ્રી સાથે બદલીને ઘટાડી શકાય છે જે વધુ કુદરતી અને સસ્તું બની શકે છે. ઉર્જા તકનીકોમાં સુધારો, ઉર્જા કાર્યક્ષમ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને ઉર્જા બચાવી શકાય છે, જેમ કે પ્રી ક્લેન્સિંગ ભઠ્ઠા અને થર્મિકલ રોલર મિક્સરનો ઉપયોગ કરીને કાર્બન કોચર અને સ્ટોરેજ. ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ કાર્બન કેપ્ચરિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઊંચાઈ અથવા સ્થાનિક રીતે કેપ્ચર કરી શકાય છે. આટલું કહીને હું મારી વાતને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વપરાતા લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ. इस पार्टी माननीय विपक्ष नेता श्री के सवाल का जवाब देना चाहूँगा. इंडस्ट्री में यूज होने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखना वर्तमान समय में जरूरी है. उसके लिए हमने कई कदम उठाने का निश्चय किया है. इंडस्ट्री एकेडमिया सहयोग के माध्यम से कॉलेज और उद्योग के बीच सहयोग स्थापित करके उद्योग के विशेषज्ञ मेहमानों को व्याख्यान, कार्यशाला और इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा. अद्यतन पाठ्यक्रम से कॉलेज को पाठ्यक्रम नियमित रूप से अपडेट करेंगे ताकि नवीनतम तकनीकों को शामिल किया जा सके और छात्र अप टू डेट ज्ञान प्राप्त कर सकें. व्यावसायिक परीक्षण के जरिए प्रैक्टिकल परीक्षण सत्र, लैब अभ्यास और परियोजनाओं के माध्यम से छात्रों को हैंड्स ऑन अनुभव प्रदान करेगा. उद्योग दौरे के अंतर्गत छात्रों को उद्योग के वातावरण और नवीनतम तकनीकों के बारे
માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે રિન્યુએબલ એનર્જીનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે વધારી શકીએ એની માહિતી જણાવો. સદસ્યોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી નોવેલ પાર્ટી सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कॉलेज में नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए हमने कई कदम उठाने का निश्चय किया है। सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना अंतर्गत सौर पैनलों की स्थापना करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करें, जिससे कॉलेज की ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। बिजली की बचत कार्यक्रम अंतर्गत कॉलेज में ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जैसे कि एलईडी बल्बों का प्रयोग करना और अधिक से अधिक ऊर्जा दक्ष यंत्रों की स्थापना करना। शिक्षा और संचार के द्वारा छात्रों को और कर्मचारियों को नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा कार्यक्रम और संचार द्वारा जानकारी देंगे। और मैं मेरे युवा मित्रों को भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना अनमोल सहयोग अभिनव परियोजनाओं के जरिए देंगे, जिससे हमारी वर्तमान सरकार आर्थिक रूप से भी मदद करेगी। ऊर्जा प्रदर्शन की मॉनिटरिंग के लिए कॉलेज की ऊर्जा खपत को मॉनिटरिंग करेंगे और उपयुक्त परिवर्तन करेंगे, ताकि ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। आशा रखता हूँ कि मेरे जवाब से विपक्ष अध्यक्ष માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપણા માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છું કે ઝીરો વેસ્ટ કોન્સેપ્ટ શું થાય છે. મંત્રીશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો જવાબ આપવા માટે સરકારશ્રી તરફથી આદિત્યસિંહ ટીસીને વિનંતી. આપણા માધ્યમથી માનનીય વિપક્ષના નેતાને જવાબ આપવા માંગુ છું. ઝીરો વેસ્ટ અપનાવવું એ શક્ય છે. જો આ માર્ગ પર કાર્ય કરવામાં આવે તો ઝીરો વેસ્ટને ઉદ્યોગમાં સરળતાથી લાગુ કરી શકાય. એવા ઘણા બધા પગલાઓ છે કે જેને અમલમાં લાવી આપણે બંધારણ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. આપણે ફાયર જેવા કે રિફ્યુઝ, રિડ્યુસ, રીયુઝ, રીપર્પઝ કે રિસાયકલ જેવાનો ઉપયોગ કરી વસ્તુઓને ફેંકવા કરતાં તેનો પુનઃ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વસ્તુને રિસાયકલ કરીને તેનો વપરાશ કરી શકીએ. સિંગલ યુઝ વસ્તુઓનો ઉપયોગ ઘટાડવો, જેમ કે પોલિથીન બેગ, સિંગલ યુઝ વોટર બોટલ કે સ્ટ્રો. આપણે એવા નિયમોને અમલમાં મૂકીશું કે જેથી ઉદ્યોગપતિઓ પોતાના ઉદ્યોગમાં ઝીરો વેસ્ટને અમલમાં મૂકશે. ઉત્પાદનો, પેકેજિંગ અને સામગ્રીમાંથી નીકળેલા બિનજરૂરી ઉત્પાદનો બાય ના પડે પછી જળ સંસ્થાઓમાં નિકાલ કરવા માટે તેનું પુનઃ સંરક્ષણ કરવું. આટલું કહ્યું મારી પાસે. હવે હું શ્રી હેડ ટંડેલને ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન પર માહિતી આપવા માટે આમંત્રિત કરું છું. Constitution of India. The Constitution of India is the country's supreme law, and it is important for several reasons, such as fundamental right of individual, protection of the community or the individual, right of constitutional remedies, and independent judiciary. The Constitution of India is in itself interesting because it is the lengthiest written constitution in the world with a perfect blend of rigidity and flexibility. सिमटी यही कहानी है। इस संविधान के पन्नों में सिमटी यही कहानी है। भारत का भविष्य बनाने को लाखों सपूतों ने न्यौछावर की अपनी जबान में। जो घर गए हैं भविष्य हमारा, उनकी लाश हमें हर पल बचानी है। जो घर गए हैं भविष्य हमारा, उनकी लाश हर पल हमें बचानी है। गणतंत्र की इस बेड़ा पे हमें लिखनी एक नई कहानी है। हमें लिखनी एक नई कहानी। 26 November is also celebrated as the Constitution Day of India. The Constitution has made law. The Constitution is not a made lawyer's document. It is vehicle of life, and the spirit is also the spirit of the age. Now, everyone, let's make some noise and a cheerful round of applause for Sanskrit Board members. Please. હવે હું માનનીય મંત્રી શ્રી ધ્રુવ પંડ્યાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કેમિકલ વિભાગ સરકારી પ્રોજેક્ટ વલસાડ નૈતિકતા અને શિસ્તતા બિલ 10/2024 શિસ્તતા બિલ 10/2024 મારું સૌભાગ્ય છે કે આ બિલ હું કેમિકલ સંસદ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે મને મોકો મળી રહ્યો છે ને આ બિલ મારફત હું વિદ્યાર્થીઓમાં નૈતિકતા અને શિસ્તતાની જાગૃતતા આપવા હેતુ તેને રજૂ કરવા માંગુ છું. આ બિલમાં જોગવાઈ આ મુજબ છે: દરેક વિદ્યાર્થીએ સંસ્થાના પરિસરમાં
પોઈન્ટ નંબર 2, દરેક વિદ્યાર્થીએ સંસ્થા, વિભાગ, વર્ગખંડ, પ્રયોગશાળા અને પરીક્ષામાં સમય મુજબ હાજર રહેવું. જો કોઈ વિદ્યાર્થી નિયમિત હાજર તથા સબમિશનમાં ફેલ થાય છે તો તેને નિયમ ભંગ ગણવામાં આવશે અને નિયમ મુજબ સજાનો પાત્ર ગણાશે. પોઈન્ટ નંબર 3, દરેક વિદ્યાર્થીએ સંસ્થા, પરિસર અને પ્રયોગશાળામાં શાંતિ, શિસ્તતા જાળવવી અને પ્રયોગશાળામાં સલામતીપૂર્વક સાધનોની જાળવણી કરવી. જો કોઈ વિદ્યાર્થી સ્થિત ભંગ કરતો જણાશે તો તેને સંસ્થાના નિયમ બનાવેલ નિયમ પ્રમાણે શિક્ષાનો પાત્ર થશે. પોઈન્ટ નંબર 4, વિદ્યાર્થી પરીક્ષા ખંડમાં કોઈ ગેરનીતિ કરતો જણાશે અથવા ગેરનીતિ કરતો પુરવાર થશે તો તેને સંસ્થાને યુનિવર્સિટીના નિયમ મુજબ તેને સજા મળશે. પોઈન્ટ નંબર 5, વિદ્યાર્થીએ વિભાગ અને સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલી નોટિસનું સમયસર પાલન કરવાનું રહેશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી તેનો ભંગ કરતો જણાશે તો તે સંબંધિત શિક્ષક દ્વારા આપવામાં આવેલી સજાનું તેને પાલન કરવાનું રહેશે. પોઈન્ટ નંબર 6, વિદ્યાર્થીએ વર્ગખંડ, પ્રયોગશાળા અને સંસ્થામાં મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવો નહીં. જો કોઈ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતો જણાશે તો તેનો મોબાઈલ જપ્ત કરી લેવામાં આવશે અને નિયમ મુજબ તેને તે રીતે સજા પાત્ર થશે. પોઈન્ટ નંબર 7, દરેક વિદ્યાર્થીએ વર્ગખંડમાં, પ્રયોગશાળામાં અને કોલેજના પરિસરમાં સ્વચ્છતા જાળવવાની રહેશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી ગંદકી કરતો અથવા અસ્વચ્છતા ફેલાવતો જણાશે તો તેને સંસ્થાના નિયમ મુજબ શિક્ષા લાગુ પડશે. પોઈન્ટ નંબર 8, દરેક વિદ્યાર્થીએ વર્ગખંડ, પ્રયોગશાળા અને સંસ્થામાં વીજળીનો વ્યય કરવો નહીં. જો કોઈ વિદ્યાર્થી વીજળીનો બિનજરૂરી ઉપયોગ કરતો જણાશે તો તેને નિયમ મુજબ એ પ્રમાણે સજા ગણાશે. પોઈન્ટ નંબર 9, વિદ્યાર્થીએ સંસ્થાની અંદર તથા બહાર સંસ્થાના આચાર્યશ્રી, વિભાગના વડાશ્રી, શિક્ષકગણ તથા મિત્રગણને આદર, સન્માન અને સજ્જન્ય ભાવ રાખવો તેવા બિલનો હેતુ છે. ધન્યવાદ. જે પણ સદસ્યો બિલના સમર્થનમાં હશે તેઓ પોતાનો હાથ ઊંચો કરીને આ કરશે. શાંતિ. પાસ થયેલું જાહેર કરવામાં આવે છે. તારીખ 22/3/2024 સંસદની કાર્યવાહી અહીં પૂર્ણ કરવામાં આવે છે અને માનનીય સદસ્યોને પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને જય of democratic operations for students in form of the youth Sansad. Thank you so much. केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी केमिकल संसद का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था
अपोजिशन टीम का मैं मेंबर हूँ। इस सांसद से हमें यह सीखने मिलता है कि हमारा कॉन्फिडेंट लेवल स्ट्रांग होता है, हमारा पॉइंट सामने रखना चाहिए, हमें किस चीज़ से तकलीफ हो रहा है हमें उसको बताना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए सबके साथ में। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। अभी मैं केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ 4th सेम में। हमारे कॉलेज ने केमिकल सांसद एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था कुछ टाइम पहले। मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। मैं एज अ मेंबर था अपोजिशन पार्टी का। इस सांसद को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमारे जो भी टीम थी उसने केमिकल के मतलब पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मुद्दे हैं उसे हमने एनालाइज किया था और उसे केमिकल फील्ड के हिसाब से कैसे हम लोग डाल सकते हैं वो हमने देखा था। इसीलिए हमने ये केमिकल सांसद को ऑर्गेनाइज किया था। इस सांसद के अंदर अपोजिशन पार्टी में था, मैं पॉल्यूशन कंट्रोल मिनिस्टर का था, जिससे हम लोग ने रूलिंग पार्टी को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जिसका उन्होंने एक्यूरेट जवाब दिया था, जिससे हम लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। इस सांसद के एंड होते होते हमें बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली, जैसे कि हम अपने थॉट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ताकि ऑडियंस को वो थॉट समझ में आए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं और हम कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चंस को कैसे ऑडियंस के सामने रख सकते हैं और खुद को एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे ऑडियंस को दिखा सकते हैं, वो इस सांसद के एंड तक हमें। मेरा नाम प्रीतम पावड़ी, 4th सेम केमिकल का स्टूडेंट हूँ। हमने केमिकल संसद में अभी हमने भाग लिया था। हमारे देश में किस तरह से पार्लियामेंट में, हमारे राज्यसभा और लोकसभा में किस तरह से देश के मुद्दों को हम डिस्कस करते हैं वो हमें जानने के लिए मिला। वैसे हमने केमिकल फील्ड में और क्या क्या मुद्दे आते हैं उस पर हमने चर्चा की और हम ऑपोजिशन पार्टी में से एक मिनिस्टर होकर हमने उसमें भाग लिया और काफ़ी सारे मुद्दों का हमने उनके सामने रखा। वाकई में रूलिंग पार्टी ने भी हमें हर एक सवालों के हिसाब से हमें जवाब भी दिया और हम उससे सहमत हैं और हमें इससे काफ़ी सीखने के लिए मिला, जैसे कि हमारे कोई भी मुद्दे होते हैं हम किस तरह से दूसरों को हम समझा सकते हैं और वो बातों को हम उनसे समझ सकते हैं। तो हमें ये केमिकल संसद से सीखने के लिए मिला और हमारे कुछ और भी भाई बहन थे, उनसे वो लोगों ने भी सवाल पूछा और उनको भी वाकई में एक अच्छा जवाब मिला। और केमिकल संसद खत्म होते होते हमने सब लोग रूलिंग पार्टी के हर एक जवाबों से हम सहमत थे और वो बिल पास होने के लिए भी हमने सहमति दी थी और हम केमिकल के फैकल्टी के भी आभारी हैं, हमें उसमें भाग लेने के लिए एक अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ।